किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग दूजा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। 7वें कांड का 9वां भाग नानक नाम जहाज़ फिल्म की शूटिंग। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संसार के लगभग सारे धर्मां विच पूजा पाठ आदि की सारी मर्यादा धर्म गुरु ही बनाउंदा है। हिंदुआं दा धर्म गुरु आरंभ तो केवल ब्राह्मण ही है। इस विच शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि देवी देवतियां नूं अथवा कृष्ण रूप रब नूं प्रसन्न करन वास्ते नाच गाने की रीत ब्राह्मण ने ही चलाई सी। कृष्ण मूर्ति नूं प्रसन्न करन लई मीराबाई भी घुंघरू बन के नचदी हुई गाया करदी सी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। स्पष्ट है कि नाच गाने नूं धर्म का अंग विपर ने ही बनाया है। याद रहे दशमेश जी ने सिख नूं विपरन की रीत दे धारनी होण तो सख्ती नाल वरजिया होया है। पिछले लेख विच असां ये भी पढ़ लिया है कि ब्राह्मण की चलाई हुई इस रीत की सतगुरां ने भरपूर खंडना कीती है। नाच गाने विच हिस्सा ना लेना खालसाई आचरण की परंपरा का बड़ा निखरवां हिस्सा रहा है। गुरमत के इस अनोखे आचरण का प्रभाव दूजे धर्मां वालियां दे मनां ते भी इत्थों तक कबूलिया होया सी कि जद भी कदे कोई केसधारी भुल्लड़ सिख नाच गाने वाली स्टेज ते नज़री आ जांदा तां हर पासे रौला ते हासा पै जांदा सी कि वेखो सिख दी मत मारी गई, ये किधर आ वड़िया है। अज भाव 1996 तो 60 साल पहलां दा जमाना अजे कल वांग अखियां अगे फिर रहा है। जद कि कच्ची अथवा झूठ नाल मोह पाउण वाली बाणी सुननी अथवा झूठ तमाशे वेखण लई सिनेमा हाल विच जाना सिੱਖੀ शान लई हतक मन्नी जांदी सी। उस समय दे अकालियां दे आचरण दी लोकां दे मनां ते इह छाप लग चुकी सी कि नीली पग वाला सिख किसी सिनेमे हाल विच कदे नहीं वेखिया जा सकदा। पुराणियां फिल्मां दी कास्ट वेख लवो, किसी प्रकार का भी काम करन वालियां दे नावां विच किसी सिंह दा नाम नहीं मिलेगा। सिख बच्ची दा किसी फिल्मी दुनिया विच प्रवेश करना समुचे सिख पंथ की अणख नूं चुनौती समझी जाती सी। न्यारे खालसा जी के न्यारे आचरण का यह भी बड़ा पक्का हिस्सा सी कि गुरु नानक नाम लेवा कोई भी सिख किसी इस्त्री दे नाच गाणियां वाली महफिल विच कदे नहीं सी जांदा। फिल्मां नूं मंडूए कहा जांदा सी। ਪਹਿਲਾਂ केसाधारी कोई सिख सिनेमा हाल विच नहीं सी वेख्या जांदा। 1947 तक नीली दस्तार वाला सिख जे कदे सिनेमे आ वड़िया वेख्या जांदा तां कई मोने दर्शक बड़ी हैरानी नाल कहिंदे, ओ वेखो खालसे दी मत नूं की हो गया, ये अज किधर आ वड़िया। सिख बच्चे बच्चियां फिल्मां विच अथवा होर किसी गाउण वजाउण वाले जलसे की स्टेज ते इश्क मशूकी का गंद खिलारदियां कदे नहीं सी वेखियां जांदियां। रास लीला द्वारा कीते प्रचार के असर नूं जिवें भारती समाज ने कबूलिया सी, विपर जी नूं उसका बड़ा विशाल तजर्बा सी। श्री कृष्ण जी की रास लीला खेडण वालियां बेशुमार मंडलियां दी ही देन सी, जो बड़ा अणखीला राजपूत भी अपनी मासूम बच्ची नूं पत्थर की कृष्ण मूर्ति नाल विआहणा कन्यादान महाकल्याण मन बैठा सी। हज़ारां घराणियां दियां बच्चियां रामजणियां बन के विपर दी हवस का शिकार बणियां। भाव मनोरंजन के नाम हेठ बणियां स्टेजां आचरणहीनता अते अणखहीनता वधाउण विच तकड़ा हिस्सा पाउंदियां हन। इसे लई सुजान सतगुरां ने अजिहे नाच गाने सिख धर्म विच नहीं सन वड़न दिते। नाच रंग वाले थां खलोता ਸਿੰਘ ਤਨਖਾਹੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਅਣਖੀਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੋਂ ਅਣਖ ਅਤੇ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨਿਆਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਵਿਪਰ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪਤਿਤਪੁਣਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨਾ ਵਿਪਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ भाव मोन घोन हो जाण ते भी अपने आप नूं सिख समझी जाण वाली भावना सिख पंथ विच पैदा कर देनी परोहत जी लई
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਤਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਜੇ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਨ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਕੰਜਰਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਜੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵੈਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਵਾੜਨ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 1945-46 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਟਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸਰਦਾਰਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੀ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਬੱਚੀਆਂ ਥੂ-ਥੂ ਕਰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਖਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੰਦ ਕਥਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਬੀਬੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਕੰਦਰੇ ਆਜ਼ਮ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਅਕਬਰ ਆਦਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਰਾਟਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਮਨਮੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕਈ ਭੁੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਸਮੇਂ ਵੈਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੱਬ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਪਰ ਦੀ ਅਸਲ ਚਾਲ ਦਾ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ ਪਰੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਭੈ ਹੈ। ਬੜਾ ਢਿੱਲਾ ਅਤੇ ਭਰਮ ਗਰਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ। ਭਲਾ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਕੀ ਮੇਲ? ਸਿੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਪਤਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਨਹੂਸ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਧ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਸ਼ਕਲ ਵਟਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜੀ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤੁਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਔਜੜੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਹਿੰਦੇ ਖੂੰਹਦੇ ਪੰਥਕ ਵਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਆ ਬਣਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਪੰਥ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਚੰਦਰਾ ਮਹੂਰਤ ਆ ਟੁਕਿਆ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਰਦੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆ ਸਾਂਭੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਬਿੱਪਰ ਦੇ ਘਰ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਫੱਬ ਸਕਦਾ ਸੀ। 1969 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 500 ਸਾਲਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤਾੜ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਪਰੋਹਤ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਆਰੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਗੋਰਾ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਦੁਆਰਾ
ਅਗਿਆਨੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਬਣਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਫਲਤਾ ਪੌੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਆ ਬਣੇ। ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਤਬਾਰੀ ਸੇਵਕ ਚੇਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪਦਵੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਹੰਡੇ ਵਰਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿੱਪਰ ਜੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲਮੀ ਭੰਡ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਇਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕੀਆਂ ਹਟਕੋਰੇ ਭਰਦੀਆਂ ਨੰਗੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫਿਲਮੀ ਰਾਮਜਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੜ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਾਹਿਤ ਪੰਥ ਲਈ ਪੂਜਨਿਕ ਬਣਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿੱਪਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਖੰਡਣਾ ਵਾਲੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਮਕ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਲਈ ਅਤੇ ਝੱਟ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੜ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਬਣਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਏ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭਰਮ ਝੱਟ ਕਬੂਲ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗ ਚੁਭਦਾ ਸੀ। ਬਿੱਪਰ ਮਹੰਤ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਡਮੁੱਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੰਤ ਟੋਲੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਅੱਡੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ 7 ਥਾਈਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਜਨੀ ਅਤੇ ਕੋੜੇ ਦੀ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਗੀ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੰਤੀ ਦੇਣ ਉਹ ਬੇਰੀ ਭਾਵੇਂ 1973 ਵਿੱਚ ਸੁੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਬੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਭਰਮ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ, ਪੰਨਾ 625। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਅਥਵਾ ਸਿੰਘ ਸਭੀਆਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਸੁੱਕ ਸੜ ਕੇ ਵੀ ਮੁੜ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਬਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਜਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਉਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੋ ਕਿਸੀ ਕੈ ਕਿਛ ਹਾਥ ਹੈ, ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਸਿਰਤ ਸਾਪ ਸਭ ਹਰ ਕੈ ਵਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਗ ਨ ਸਕੈ ਬਿਨ ਹਰ ਕਾ ਲਾਇਆ। ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਚਿਤ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਲਏ ਛਡਾਇਆ, ਪੰਨਾ 168। ਜਲ ਅਤੇ ਬੇਰੀ ਮਨ ਇੱਛਿਆਂ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭਰਮ ਦੀ ਜੜ ਸਿਆਣੇ ਬਿੱਪਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਸੀ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮਹੰਤੀ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ SGPC ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗਿਆਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਆਦਿ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ
ਬਿੱਪਰ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਘਾਤਕ ਸਕੀਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਭਾਵ ਖਾਲਸਾਈ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨ ਲਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਛਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੇਸ ਲਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਧ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਆਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਲੂਸ ਦੇ ਸੀਨ ਫਿਲਮਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਨੋ ਮਨ ਘੜਤ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਧ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਉਸ ਚੰਦਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਵੀ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਘਿਣਾਵਣਾ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਘੋਰ ਖੰਡਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਬਾਰ ਅਥਵਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅੰਨੇ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਨੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਤ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਦਰਸਾਈ। ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਖੰਡਨਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਉਣ ਸਮੇਂ SGPC ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗਿਆਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹੰਤ ਤਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਾ ਸਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੰਤ ਟੋਲੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਖੰਡਨਾ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਏ ਜਾਣੇ ਕੇਵਲ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਮਹੰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਟੱਪ ਕੇ ਇਹ ਘਿਣਾਵਣਾ ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਅਜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਲੜ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪਰਵਾਨੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗਾਵਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਕਾ ਨਾਮੀ ਘਟੀਆ ਕਰਦਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਭੰਡ ਜੋਕਰ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਬਹਿਰੇ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਵਜੋਂ ਮਖੌਲੀਆ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਥਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਨੰਗੇਜ਼ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਆਖਰ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਨਾਲ ਸੱਜਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕੀਆ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੌਕੇ ਭਰਦੇ ਜੋਗੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਗਤ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਗਿਣਤ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਵਗਾ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਧਵਾ ਅਥਵਾ ਰੰਡੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹੀ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚੀ ਆਰਾਮ ਜਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਰੋਏ ਜੁੱਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀ ਸਜਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜੀ ਅਥਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਸਾਂਭੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਡਟੀ ਬੈਠੀ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸੰਤ ਸੂਰਮੀ ਬੱਚੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਆਉਣ ਲਈ
ਬੇਚੈਨ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਡਰਾਉਣਾ ਰੂਪ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਸ਼ਕੀਆ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਜ 50 ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਮਸ਼ੂਕੀ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੀਆਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਤਕੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰੀਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਰਜਮਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾੜੀ ਕੱਟਿਆ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੋਨਾ ਸਿੱਖ ਹੀਰੋ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਹੀਰੋ ਹਨ। ਮੋਨੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਖ ਫਤਿਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਾਤਕ ਚਾਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਖਾਲਸਾਈ ਆਨ ਬਾਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੌੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਪੰਥਕ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਦੁਖਦਾਈ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੰਦੇ ਭਾਗੇ ਦਿਨ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਵੈਰੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘਾ ਹੌਕਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸ ਕੇ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1969 ਦੇ 500 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਉਪਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਉਪਹਾਰ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਵਿਥਿਆ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਤਮ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਅਤੇ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਕੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਨੱਚਦੀ ਟੱਪਦੀ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਉਂਦੀਏ, ਹੇ ਸੁਖੀ ਲੱਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀਏ, ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੱਲ ਵੀ ਕੰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲ ਵੇਖ। ਕੁਦਮ ਕਰੇ ਪਸ਼ ਪੰਖੀਆ ਦਿਸੇ ਨਾਹੀ ਕਾਲ, ਉਥੈ ਸਾਤ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਫਾਥਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ, ਮੁਕਤੇ ਸਈ ਭਾਲੀਏ ਜੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਪੰਨਾ 43। ਅਰਥ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾ ਰਲਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਫਸਿਆ ਹੈ? ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਥਵਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਥ ਦੇ ਨੌ-ਨਿਹਾਲ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੁੱਟ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਾਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੁਰ ਤਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਂਝ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਨਾ, ਦਾੜੀ ਕਤਰੀ ਵਾਲਾ ਅਥਵਾ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਗੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਕਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੂੰਬੀਆਂ, ਘੜਿਆਂ, ਬੰਸਰੀਆਂ, ਡੱਫਾਂ ਆਦਿ ਵਰਜਿਤ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਆਖ ਕੇ
ਕੱਚੀਆਂ ਫਿਲਮੀ ਤਰਜ਼ਾਂ ਅਥਵਾ ਕਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਨੋਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਥਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਖੰਡਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਪਰਨਕੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੇ ਝੱਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਤ ਘਰ ਪੇਰ ਸੁਹਾਗ ਬਣਾਇਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਸਖੀਏ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਬਨੋਦ ਤਿਤੇ ਘਰ ਸੋਹੇ, ਜੋ ਧਨ ਕੰਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜੀਓ। ਸਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਾ ਵਡ ਭਾਗਣ, ਪੁੱਤਰਵੰਤੀ ਸੀਲਵੰਤੀ ਸੁਹਾਗਣ। ਰੂਪਵੰਤ ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਵਿਚਖਣ, ਜੋ ਧਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ। ਆਚਾਰਵੰਤ ਸਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨੇ, ਸਭ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਤਿਸ ਗਿਆਨੇ। ਸਾ ਕੁਲਵੰਤੀ ਸਾ ਸਭਰਾਈ, ਜੋ ਪਿਰ ਕਹਿ ਰੰਗ ਸਵਾਰੀ ਜੀਓ। ਮਹਿਮਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਪਿਰ ਮੇਲ ਲਈ ਅੰਗ ਲਾਏ। ਥਿਰ ਸੁਹਾਗ ਵਰ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਧਾਰੀ ਜੀਓ। ਪੰਨਾ 97। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ ਦੂਜਾ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। 7ਵੇਂ ਕਾਂਡ ਦਾ 9ਵਾਂ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।